Hi friends, welcome to our channel. In this video we are going to discuss RRB PO Prelims Mock Test 1 Quantitative Aptitude. You can download this question paper as PDF. I have provided the link to download it in the description box. Okay, we'll move to the question. The first question is, study the following bar chart carefully and answer the questions given below. The chart below shows number of libraries in 6 different states of India. So in state A, the number of libraries is 540. State B, the number of libraries is 776. So we'll directly move to the questions. Find the difference between number of libraries in the state in which there are highest number of libraries and the state where are lowest number of libraries. So we should find the difference between the highest number of libraries and the lowest number of libraries. Here the highest number is 830 and the lowest number is 540. So 830 minus 540. So the answer is 290. So the answer for this question is 290. Next question is, by what percentage approximately the number of libraries in state E are more than the number of libraries in state A? So it means 820 is what percentage more than 540? So the difference between A and E is 280 by more than state A. So in the denominator it should be state A's number. So 540. So 280 divided by 540, or we can say this as 14 by 27. So here we can say that 14 is almost 50 percentage of 27. It's close to 50 percentage. So the answer is 50% for this question. The next question is, find the average number of libraries in state B, C and D. So 776 plus 588 plus 664 divided by 3. 700 plus 500 plus 600, 1800. 70 plus 80 plus 62, 10 plus 18 will give you 2028 divided by 3. So 2028 divided by 3, 6 times 7, 6. So 676 is the answer for this question. The next question is, state E has 4 zones and each zone has equal number of libraries. So in each zone there are 92 central government libraries and the rest are state government libraries. So 92 into 4 will give 368. So there are totally 368 central government libraries and remaining 452 is state government libraries. So now we should find the difference between the number of central government and state government libraries in the state. So the answer will be 32 plus 52 is 84. So the answer is 84 for this question. The next question is, in state D, 25% of libraries are renovated, which means out of 664 libraries, 1/4 of the libraries are renovated. So it will be 166. Totally 166 libraries are renovated in D. If equal number of libraries which were renovated in state D were also renovated in state F. So even in state F also 166 libraries are renovated. Then what percentage of libraries were renovated in state F? So in state F there are totally 830 libraries
out of 830 libraries, 166 libraries got renovated. So what will be the percentage? 166 is what percentage of 830? It will be 20%. So the answer is 20% for this question. The next question is 90 into 0.5 plus 5, 50 into 1 plus 10, 60 into 1.5 plus 15. So here it should be into 2 plus 20. So into 2 plus 20 is 230. So the answer for this question is 230. The next question is 30, 95, 145, 182, 208. So 65, 50, 37, 26. So here the difference is 15, 13, 11. So it will be 9. So if you subtract 9 from this, we'll get 17. So 208 plus 17 will give 225. So the answer for this question is 225. The next question is 27, 41, 27 plus 14, 41 plus 5 will give 46, 46 plus 24 will give 70, 70 plus 7 will give 77. See, if you see the difference, it is 2 into 7 is 14, 4 plus 1 is 5, 4 into 6 is 24, here it is 7 plus 0 is 7, so here it will be 7 into 7, so 49, we have to add 49 with this. So if you add 49 with this, the answer will be 126. So the answer is 126. Next question is 109 into 3 plus 6, 333 into 3 plus 8, 1007 into 3 plus 10. So here it will be into 3 plus 4. So 105 divided by 3 is 35. So the answer is 35 for this question. The next question is 644 161 1288, which is 644 divided by 4 is 161. 161 into 8 is 1288. 256 divided by 4 is 644. So divided by 4 into 8. Here it should be divided by 4 and here it will be into 8. So 1288 divided by 4. So 322. So the answer is 322 for this question. The next question is, an item is sold by the shopkeeper at R percentage more than the cost price. ஸோ அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸை விட R% அதிகமாக விற்றா அவருக்கு லாபம் 43.2 rupeesனு கொடுத்துட்டாங்க. இஃப் அ பையர் வாண்ட்ஸ் டு பை த ஐட்டம் ஃபார் 7.2 லெஸ். ஸோ ஒரு பையர் அந்த ஷாப்கீப்பர் கிட்ட இருந்து 7.2 rupees லெஸ்ஸாக வாங்கினார்னா ஷாப்கீப்பரோட ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிரும்? 43.2 minus 7.2. ஸோ ஹிஸ் ப்ராஃபிட் வில் பிகம் 36 rupees. ஸோ 36 rupees ப்ராஃபிட்டில் வித்தார் அப்படின்னா அவருக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா 8%. ஸோ 36ங்கிறது 8%னா ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் R 43.2 என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கொஸ்டின். ஸோ 360 432. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் 45. ஸோ ஆன்சர் வில் பி 432 by
45. So we know that 45 into 10 நமக்கு என்னன்னு தெரியும் 450 னு தெரியும். So 432ங்கிறது 450 விட எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு 18/45. So 18/45 னா 10 விட அது 0.4 கம்மியா இருக்கு. 18/45 னா 2/5 which means 10 விட அது 0.4 கம்மியா இருக்கு. So the answer will be 9.6%. Okay. The next question is train A with length 180 meter crosses train B running parallel to it in the same direction. ஒரே directionல Bங்கிற ஒரு train Aவை cross பண்ணுது. அந்த Bயோட length எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா 16 2/3% more than A. So which means 1/6 more than A. So 1/6 of 180 எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் 30 இருந்திருக்கும். ஸோ 30 ஆட் பண்ணால் லென்த் ஆஃப் பி எவ்வளோ 210. ஸோ லென்த் ஆஃப் ஏ வந்து 180, லென்த் ஆஃப் பி வந்து 210 மோர் தென் ஏ. ஸோ எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் ஏ பியை கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா 1 minute 5 seconds. ஸோ 1 minute 5 seconds அப்படின்னா டோட்டலாக 65 செகண்ட்ஸில் கிராஸ் பண்ணுது. ட்ரெயின் ஏ பியை கிராஸ் பண்ணுது எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் 65 செகண்ட்ஸில். இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் ஏ இஸ் 72 meter per second, ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் பின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வி நோ தட் எப்படி நம்ம வந்து டைம் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா 180 ப்ளஸ் லென்த் ஆஃப் போத் த ட்ரெயின்ஸ் பை ஸ்பீட் ஆஃப் போத் த ட்ரெயின்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு கீழே எழுதணும். ஸோ இங்கே ஏ வந்து பியை கிராஸ் பண்ணுறதுனால ஆப்வியஸாக ஏவோட ஸ்பீடு தான் அதிகமாக இருந்திருக்கணும். ஏ மைனஸ் பின்னு நம்ம எழுதணும். சி இதுவே பி ஏவை கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருந்தா நம்ம கீழே என்னன்னு எழுதியிருக்கோம்னா பி மைனஸ் ஏ தான் நமக்கு ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடாக இருந்திருக்கும். பட் ஹியர் த கேவ் ஏ பியை கிராஸ் பண்ணுது. ஸோ விச் மீன்ஸ் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு என்னவா இருந்திருக்கும் ஏ மைனஸ் பியாக இருந்திருக்கும். ஏவோட ஸ்பீடு தான் அதிகமாக இருந்திருக்கும். 72 மைனஸ் பியோட ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு எவ்வளோ வரும் 65ன்னு வரும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ பியோட ஸ்பீட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ 390 by 65 is equal to 72 minus speed of B. So this will be 6 is equal to 72 minus BS. So speed of B is equal to 66 meter per second. So the answer will be 66 meter per second. The next question is the ratio of spirit and water in two mixture of 24 liters and 42 liters is 7:5 and 5:9 respectively. Both the mixture are mixed together. So 24 லிட்டர் உள்ள ஒரு மிக்சர் அதில் ஸ்பிரிட் அண்ட் வாட்டர் ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ எந்த ரேஷியோவில் இருக்குது 7:5ங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு மிக்சர் எடுக்கிறீங்க அதில் 42 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மிக்சர் இருக்குது. அதில் என்ன ரேஷியோவில் ஸ்பிரிட் அண்ட் வாட்டர் இருக்குது 5:9 இருக்குது. இதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி மூணாவதாக ஒரு மிக்சர் கொண்டு வர்றோம். அதில் ஸ்பிரிட் இஸ் டு வாட்டர் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கொஸ்டின். சி இது நீங்கள் கன்வென்ஷனலாக போடுறதுனாலும் போடலாம். பட் சி திஸ் மெத்தட். ஸோ அப்போ நமக்கு நார்மலாக இந்த பார்ட்ஸை ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருதுன்னா 12 பார்ட்ஸ். இதை ஆட் பண்ணால் 14 வருது. பட் நம்ம எடுக்கிறது எவ்வளோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 24 லிட்டர்ஸ் எடுக்கிறோம் அண்ட் இங்கே 42 லிட்டர்ஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ நம்ம இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது 24 ஆயிரும். இதை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது 42 ஆகிடும். ஸோ இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆயிரும் இது 14, இது 10. ஸோ இது வந்து 15, this will become 27. ஸோ இப்போ இதை ஆட் பண்ணாலே தேர்ட் மிக்சரில் இருக்கிற ஸ்பிரிட் இஸ் டு வாட்டரோட ரேஷியோ நமக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ 29:37. So the answer is 29:37 for this. The next question. In a family, husband and wife can together clean their house in. So husband plus wife வந்து 20 hours அந்த ஹவுஸை க்ளீன் பண்ணிடலாம்.
if they are joined by their two kids, the cleaning can be finished in, அப்போ husband plus wife plus two kids join பண்ணா 14 ஹவர்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தா 140. ஸோ டோட்டல் கிளீனிங் ஒர்க்கை நம்ம 140ன்னு வச்சுட்டோம்னா 140 பார்ட்ஸ்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஹஸ்பண்ட் ப்ளஸ் ஒய்ஃப் எவ்வளோ பார்ட்ஸ் பண்ண முடியும், ஒரு மணி நேரத்துக்கு 7 பார்ட்ஸ் பண்ண முடியும். ஹஸ்பண்ட் ப்ளஸ் ஒய்ஃப் ப்ளஸ் 2 கிட்ஸ் வந்து 10 சேர்ந்தா 10 பார்ட்ஸ் பண்ண முடியும். விச் மீன்ஸ் அந்த 2 கிட்ஸ் மட்டும் 3 பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஹவு மெனி ஹார்ஸ் 1 கிட் வில் நீட் டு ஃபினிஷ் த கிளீனிங் if both the kids are equally efficient na 2 kids சேர்ந்து 3 part work na 1 kid வந்து 1.5 parts இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு 1.5 part work பண்ணா 140 parts of work பண்றதுக்கு 140 by 1.5. ஸோ 140 by 1.5 is 280 by 3. So 280 by 3 is 93 1 by 3. So the answer is 93 1 by 3. Okay, the next question is a boat goes 16 km downstream and comes back in 3 hours, which means 16 by downstream speed plus 16 by upstream speed is equal to 3 hours. Find the speed of stream, river speed கண்டுபிடிக்கணும். if the speed of boat in still water, which means boat speed என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க 12 km per hour னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ அப்போ instead of downstream speed நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம்னா 12 plus river speed னு எழுதலாம். upstream பதிலாக 12 minus river speed னு நம்ம எழுதலாம். again don't solve this equation, substitute options இங்கே substitute பண்ணி எது கரெக்டாக வரும்னு பாருங்கள். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ நம்ம கரெக்டுன்னு எடுத்துட்டா இங்கே 4னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஸோ 16 by 16 is 1, 16 by 8 is 2, நம்ம இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 3 கிடைக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ 4 km per hour is the answer for this question. Study the graph given below carefully and answer the question based on them. So given below is the information about time taken by 4 pipes for filling a tank. So 4 pipes, pipe A, B, C, D. இந்த 4 பைப்பும் ஒரு டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுங்கிற டேட்டா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பைப் ஏ வந்து 2/3 ஆஃப் த டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு 6 hours ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த ஃபுல் டேங்கை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு 9 hours ஆகும் இல்லையா. ஸோ பைப் ஏ வந்து 9 hours ஃபில் பண்ணும். பைப் பி வந்துட்டு 3/4 ஆஃப் த டேங்கை 12 hours அப்படின்னா கம்ப்ளீட் டேங்க் ஃபுல் பண்ணுறதுக்கு 16 hours ஆகும். பைப் சி கேன் ஃபில் half ஆஃப் த டேங்க் இன் 3.5 hours. அப்போ கம்ப்ளீட் டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு 7 hours தேவைப்படும். D can fill 1/5 of the tank in 48 minutes, which means 1/5 of the tank of 48 minutes na complete tank fill பண்றதுக்கு 240 minutes ஆகும், which is 4 hours. So D எவ்வளவு நேரத்துல fill பண்ணும், 4 hoursல fill பண்ணும். இந்த டேட்டா தான் நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So A 9 hoursல fill பண்ணும் அந்த டேங்கை, B 16 hoursலயும், C 7 hoursலயும், D 4 hoursலயும் fill பண்ணுங்கிற டேட்டா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா அதில் பைப் டி அண்ட் பைப் ஏ டுகெதர் கேன் கம்ப்ளீட்லி ஃபில் த எம்டி டேங்க் இன் ஹவு மச் டைம். ஸோ டியும் ஏவும் சேர்ந்து அந்த டேங்கை எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வி நோ த டி வந்து 4 hours எடுத்துக்குவாங்க, ஏ வந்து 9 hours எடுத்துக்குவாங்க இண்டிவிஜுவலாக. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் 36. ஸோ 36 பார்ட்ஸை அந்த டேங்கோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டின்னு எடுத்துட்டோம்னா டி ஒரு மணி நேரத்துக்கு 9 parts ஃபில் பண்ணுவாங்க, ஏ ஒரு மணி நேரத்துக்கு 4 parts ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஸோ டுகெதர் தே வில் ஃபில் 13 parts. ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குவாங்கன்னா 36 by 13. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 36 by 13 hours. Out of the given 4 pipes, which one can completely fill the empty tank in least time? And we know that pipe D தான் 4 hours எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆன்சர், pipe D. Find out the time taken by pipe B to completely fill the half filled tank.
ஸோ அப்போ half filled tank fill பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ஸோ பை பி கம்ப்ளீட்டாக எம்டியாக இருக்கிற டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு 16 hours ஆகும்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ half filled tank எம்டி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 8 hours ஆகும். டைமும் பாதி ஆகும். ஸோ அப்போ 8 hours is the answer for this. Next question is, if pipe B and D is open together, B 16 hours, D 4 hoursல fill பண்ணுவாங்க. In how much time empty tank will be filled completely? ஸோ அப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தா 16. ஸோ which means B 1 மணி நேரத்துக்கு 1 லிட்டர் ஃபில் பண்ணுவாங்க, D 1 மணி நேரத்துக்கு 4 லிட்டர் ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஸோ டுகெதர் 5 liters ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ 16/5 will give the answer. So 16/5 எவ்வளோனா 3.2 hours. So the answer is 3.2 hours. Find out the ratio of between time taken by C to B to completely fill the empty tank. And we know that C 7 hours எடுத்துக்குவாங்க, B 16 hours எடுத்துக்குவாங்க. So 7 is to 16. Okay. The next question is, so in the chartல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா 6 plants were planted by a team of researchers to test their height growth with the time. So ஒரு team of researchers வந்து ABCDEF அப்படிங்கிற ஒரு 6 plants பிளான் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா அதோட ஹைட் growth-ஐ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறாங்க. Plantation was done in the year 2000. ஸோ இனிஷியலாக 2000ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. And height of each was noted and termed as initial height. So initial height 2000ல என்னவா இருந்திருக்கும்? Initial height இருந்திருக்கும். Later the heights were measured in the year 2005ல ஒரு டைம் மெஷர் பண்ணுறாங்க and 2010ல ஒரு டைம் மெஷர் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 5ல ஒரு டைம் பண்ணுறாங்க, 10ல ஒரு டைம் பண்ணுறாங்க. In 2005 and 10 both the heights were written as percentage growth with respect to initial height of the particular plant. So A எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 2005ல 12% growth ஆயிருக்கும் compared to the initial height. அதே A 2010ல 22% height ஆயிருக்கும் compared to initial height. So A ஓட initial height 100 இருந்தா 2005ல அதனுடைய ஹைட் என்னவா இருந்திருக்குன்னா 112 இருந்திருக்கும். 2010ல அதனுடைய ஹைட் என்னவா இருந்திருக்குன்னா 122 இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு அந்த 6 பிளான்ட்டோட கம்பேரிஷன் டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இனிஷியல் ஹைட் ஆஃப் பிளான்ட் சி வாஸ் 43 சென்டிமீட்டர். ஸோ இனிஷியல் ஹைட் ஆஃப் பிளான்ட் சி என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா 43 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இட்ஸ் ஹைட் இன் த இயர் 2005 and 10. So difference கேட்டிருக்காங்க. So we know that Cல initial height 100 இருந்திருந்தா 2000ல 5ல என்னவா இருந்திருக்கும் 114 இருந்திருக்கும், 2010ல 124 இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்களா. ஸோ அப்போ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு என்ன 10. ஸோ அப்போ 100ங்கிறது 43னா 10 எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 10 என்னவா இருந்திருக்கும் 4.3 சென்டிமீட்டராக இருந்திருக்கும். Height of plant E is 36.4 centimeter in 2010. So 36.4 எப்போ அப்படின்னா 2010ல. Find its height in the year 2000ல எவ்வளவா இருந்திருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 2000ல 100 இருந்திருந்தா ஈயோட 2010ல எவ்வளவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 130 இருந்திருக்கும். Because we know that growth எவ்வளோ அப்படின்னா 30% கம்பேர்ட் டு த இனிஷியல் ஹைட். ஸோ இனிஷியல் ஹைட் 100 இருந்திருந்தா 10ல 130 இருந்திருக்கும். இப்போ 130ங்கிறது 36.4னா 100 எவ்வளோவா இருந்திருக்கும், அதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் 0 and 0 கேன்சல் ஆயிரும், 13 இதுவும் கேன்சல் பண்ணால் 2.8. 2.8 into 10 is 28 centimeter. So the answer is 28 centimeter. Next question. Initial height of B was equal to height of D in 2005. So initial height of B என்னவா இருந்திருக்குன்னா D ஓட height in 2005 அவ்வளவா இருந்திருக்கும். If initial height of D was 20 centimeter, find how many centimeters the height of B grew till 2005 from 2000.
ஸோ அப்போது இனிஷியல் ஹைட் ஆஃப் டி வந்து 20 சென்டிமீட்டர் இல்லையா, அண்ட் இது 100 இருந்திருந்தா 2005ல் டி எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 108 இருந்திருக்கும். ஓகேவா, ஸோ 20ங்கிறது 100னா 108 எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 108 by 5 will give 21.6 சென்டிமீட்டராக இருந்திருக்கும். இதுதான் பியோட இனிஷியல் ஹைட் இல்லையா. ஸோ பி இனிஷியல் ஹைட்லேருந்து 5க்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா 15% நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கொஸ்டின். ஸோ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 15% ஆஃப் 21.6, ஸோ விச் இஸ் 2.16 ப்ளஸ் 1.08, ஸோ 3.24 சென்டிமீட்டர் என்ன வந்திருக்கும், ஆன்சராக இருந்திருக்கும். The next question is, initial height of plant A and F was equal. So A and F ஓட initial height எவ்வளோ, equal. Difference between their height in year 2005 வந்து பார்த்துட்டோம்னா 0.64 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ A and F ரெண்டுமே 100 இருந்திருந்தா 2005ல் A எவ்வளோவா இருந்திருக்குன்னா 112 இருந்திருக்கும், F எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 110 இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ், அதாவது 2ங்கிறது தான் என்னென்னு கொடுத்தாச்சுன்னா 0.64ன்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தேர் ஹைட் இந்த இயர் 2010. 2010ல் ஏவோட ஹைட் எவ்வளோனா 122, எஃபோட ஹைட் எவ்வளோனா 125. ஸோ அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் 3 இல்லையா. அப்போ 2ங்கிறது 0.64னா 3 எவ்வளோ வந்திருக்கும், 0.96 சென்டிமீட்டராக இருந்திருக்கும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 0.96. Ratio of difference between the height of plant C in the year 2005 to 10 to F in the year 2005 to 2010 was 6:11. Find the ratio of initial height of C to F. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹைட் ஆஃப் பிளான்ட் சி இந்த இயர் 2005 to 10. ஸோ 2005 to 10க்கு சியில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ்க்கும் 2005 to 10க்குள்ள எஃப்க்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சியில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இனிஷியல் ஹைட் நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் இட் அஸ் சீன்னு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ சீன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆர் 100 சீன் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 100 சீன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2005ல் என்னவா இருந்திருக்குன்னா 114 சியாக இருந்திருக்கும், 10ல் 124 சியாக இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி எஃப் எடுத்துட்டிங்கன்னா 100 எஃப்பாக இருந்தால் 110 எஃப் 125 எஃப். ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோ என்னது 6:11, which means 10C by 15F என்னன்னு கொடுத்தாச்சு 6/11 கொடுத்தாச்சு. ஸோ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா 100, அதாவது இனிஷியல் ஹைட்டோட ரேஷியோ வேணும். ஸோ 100C is to 100F or else C is to F நமக்கு வேணும். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் C is to F கிடைச்சிருமா. ஸோ அப்போ இது 2 3 3. ஸோ அப்போ C by F is equal to 9/11 or 9:11. So the answer is 9:11. Okay. Next question, ஒரு quadratic equation question. So we have to find the value of x and அதே மாதிரி yயும் கண்டுபிடிக்கணும். And ரெண்டுல எது அதோட relationship x is greater than or equal to y or x is less than or equal to y or greater than y or less than y cannot be established அப்படிங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இப்போ 3 அப்படின்னா 90 வரணும், எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் 90 வரணும், ஆட் பண்ணால் 19 வரணும். அண்ட் we know 10 into 9 நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ ரெண்டுமே என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் மைனஸ், இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் இங்கே மைனஸ் மைனஸ்னு நம்ம இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் இங்கே மைனஸ் மைனஸ்னு போட்டுக்கணும். ஸோ அப்போ 10/3 minus 10/3 minus 9/3 is 3. ஓகே, இது எக்ஸ் வேல்யூ. ஸோ ஒய் வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 96 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணால், சப்ராக்ட் பண்ணால் 20 வரணும். அப்போ என்ன வேல்யூவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 24 into
4 இருந்திருக்கும். ஸோ 24 into 4 96 வரும். 24லேருந்து 4 சப்ராக்ட் பண்ணால் 20 வரும். ஸோ அப்போ நமக்கு -21 -24 +4 இருந்திருக்கும். பட் ஆன்சர் நம்ம அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதும்போது என்னவா இருந்திருக்குன்னா +24 -4 இருந்திருக்கும். ஸோ +24/3 will become 8. இது என்னவா இருந்திருக்குன்னா -4/3 இருந்திருக்கும். ஸோ x வேல்யூ 10/3 -3, y வேல்யூ 8 -4/3. see இந்த 8 எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக x is less than y தான். இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் அதில் ரெண்டில் எந்த வேல்யூ எடுத்துட்டாலும் சரி. அண்ட் இதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ கம்பேர் பண்ணணும். -10/3 பெருசா -4/3 பெருசா அப்படின்னு கேட்டால் -10/3 தான் பெருசு. வீணும் ஓகே, மைனஸில் இருக்கிறதுனால -4/3 தான் பெருசாக இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது x is less than y தான். ஸோ -3 பெருசா -4/3 பெருசா, நான் அகைன் -4/3 தான் பெருசு. ஸோ எல்லாமே x is less than y-ஆக தான் இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக இதோட ரிலேஷன்ஷிப் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா -x is less than y-ஆ இருந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ 4 into 12 எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் 48 வரணும், ஆட் பண்ணால் 19 வரணும். 16 into 3. ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்கனால இங்கே ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக தான் இருந்திருக்கும். ஸோ 16/4 4 ஆயிரும். இது வந்து 3/4 இருந்திருக்கும். அடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் 33 வரணும், சப்ராக்ட் பண்ணால் 8 வரணும். ஸோ 11 into 3. ஸோ எனக்கு +8 வரணும் அப்படின்னா 11 - 3 இருந்திருக்கும். பட் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதும்போது அது -11 + 3 ஆயிரும். ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ 11 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக x is greater than y தான். பட் 3/4 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ 3/4யும் 3யும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா x is less than y-ஆ இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு x is greater than y-னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. x is less than y-யும் வந்தால் இதுக்கு cannot be established. So the answer is cannot be established. Okay, next question is 120 வரணும் and 34 வரணும். ஸோ இப்போ என்ன ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் என்ன நம்பராக இருந்திருக்கும், 30 into 4 இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ 30/5 is 6, இது 4/5, அது அப்படியே வச்சுக்கலாம். தென் அடுத்தது ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் 6 into 77 வரணும், ஆட் பண்ணால் 47 வரும். ஸோ இதை ஃபர்தராக 3 into 2ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம், இதை ஃபர்தராக 11 into 7ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஸோ 33 into 14. ஸோ ஆட் பண்ணால் 47ம் வரும். ஸோ y வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 33/14 இருந்திருக்கும். ஸோ 33/14, 33/6, 14/6. ஸோ இந்த 6 எடுத்து கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக x வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் y-ஆ இருந்திருக்கும். இந்த 6 எடுத்து கம்பேர் பண்ணணும், இது ரெண்டு கூடவும் கம்பேர் பண்ணிடணும். பட் இந்த 4/5 எடுத்து கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக x வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் y. கிளியராக நம்ம பார்த்தாலே சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கும் ஆன்சர் cannot be established. The next question is 6 into 21 வரணும். We can say 3 into 2, இது வந்து 3 into 7. ஸோ அப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் இது பண்ணால் 18 into 7. ஸோ 18 + 7 25, 18 into 7 நமக்கு அந்த ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண நம்பரும் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ 18 and 7, x வேல்யூ இஸ் 18, 7. ஸோ 18, 7, 18/6, 7/6. ஸோ போத் வில் பி மைனஸில் நமக்கு இருந்திருக்கும். 18/6 is 3. அடுத்து 26 வரணும், ஆட் பண்ணால் மல்டிப்ளை பண்ணால் 168 வரணும். ஸோ 168, 26 வரணும் அப்படின்னா 14 into 12. ஸோ மைனஸ். ஸோ clearly we can say x is greater than y. So the answer for this question is x is greater than y.
x square equal to 3025 or x equal to root of 3025 55 plus x is plus or plus 55 minus 55. Y cube is equal to or y equal to cube root of 166375. So this will be 55 தான் இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ y என்ன 55. ஸோ இப்போ x is ஈக்குவலாக இருந்திருக்கலாம் ஆர் லெஸ்ஸாக இருந்திருக்கலாம். ஸோ ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கும், x is less than or equal to y இருந்திருக்கும். ஸோ the answer is x is less than or equal to y. Next question, two numbers y and z are such that y power z என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 81 இருந்திருக்கும், z power y என்னவா இருந்திருக்கும்னா 64 இருந்திருக்கும். Find the difference between y and z குண்டான difference வேணும். Sum of y and z வந்து 7 கொடுத்துட்டாங்க. So it will be 1 plus 6 இருந்திருக்கலாம், or 2 plus 5 இருந்திருக்கலாம், or 3 plus 4 இருந்திருக்கலாம், or இதே vice versa 6 plus 1 or 5 plus 2 or 4 plus 3 கூட இருந்திருக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னா இந்த ஒரு பேர் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இந்த ரெண்டு பேர்லையுமே இந்த கண்டிஷன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. ஸோ அப்போ 3 and 4 தான் y and z ஓட வேல்யூ. ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, 1. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1 ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். சி சம்டைம்ஸ் இதுக்கு cannot be determined கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு. ஒன்லி நம்ம இந்த பேர்ஸை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் நம்ம சொல்ல முடியும். இங்கே ஒரே பேர் தான் இருக்கிறதுனால நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும். இன்கேஸ் இஃப் சப்போஸ் ரெண்டு பேருக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் cannot be determined தான் நம்ம ஆன்சராக இதுக்கு கொடுக்கணும். The next question is, the ratio of percentage of mother to son வந்து 9:2. mother to son வந்து 9:2. After 8 years father will be 212.5% more than அப்படின்னா எவ்வளோ அதிகமாக இருந்திருப்பார் அப்படின்னா 17/8 அதிகமாக இருந்திருப்பார். யாரை விட அப்படின்னா சன்னை விட அதிகமாக இருந்திருப்பார் 17/8. if the present age of father is 6 years older than the mother. ஸோ present difference between father and mother என்ன பண்ணிட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க, which is 6 yearsனு கொடுத்துட்டாங்க. find the present age of sonனு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு போனோம் அப்படின்னா இப்போ சன்னோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் 6 இயர்ஸ்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் 8 இயர்ஸ் சன்னோட ஏஜ் வந்து 14 இருந்திருக்கும். ஃபாதரோட ஏஜ் இதை விட 17/8 அதிகமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட 17/8 of 14 அதிகமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகும்னா பாயிண்டில் வரும், ஃபாதரோட ஏஜ் என்ன ஆகும் பாயிண்டில் வரும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு மோஸ்ட்லி ஏஜஸ் வந்து பாயிண்டில் ஆன்சர்ஸ் இருக்காது. ஸோ அப்போ இது ஆப்ஷனாக இருந்திருக்காது. இப்போ இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா 10 18 இருந்திருக்கும் ஆஃப்டர் 8 இயர்ஸ். ஸோ அப்போ இதிலிருந்து 17/8 of 18 அதிகம் பண்ணாலும் இதுவும் என்ன ஆகும் நமக்கு பாயிண்டில் தான் வந்திருக்கும். ஸோ இந்த ஆன்சரையும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இப்போ 9 எடுத்துட்டோம்னா 17 இருந்திருக்கும், 17ல் 17/8 நமக்கு என்னவா இருக்கும் பாயிண்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஷனையும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம். 8 எடுத்துட்டோம்னா 16 இருந்திருக்கும். ஸோ 16ல் 17/8 அப்படிங்கும்போது நமக்கு இது கேன்சல் ஆகும் இல்லையா. ஸோ 34 + 16. ஸோ ஃபாதரோட ஏஜ் ஆஃப்டர் 8 இயர்ஸ் என்னவா இருந்திருக்குன்னா 16 + 34 இருந்திருக்கும். ஸோ நம்மளால இதை சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ 8 தான் நமக்கு ஆன்சராக இருந்திருக்கும். ஈவன் நீங்கள் 12 எடுத்தால் கூட அதுவும் நமக்கு 12ல் 17/8 அப்படிங்கும்போது அதுவும் பாயிண்டில் தான் வரும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் நமக்கு எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒன்று தான் இங்கே நம்ம எடுத்துக்க முடியும், which is 8 years இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சராக இருந்திருக்கும். ஸோ the answer is 8 years for this question. சரி, நேச்சுரலி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் ப்ரிலிமினரியில் இட் வில் பி பெட்டர் நம்ம இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு போனோம் அப்படின்னா. இதை ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமில் நம்மளால் அதை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு போட முடியும் அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ். The next question is, average of 58, 50 and A is 58. 58, 50, A அதனுடைய ஆவரேஜ் என்னவா இருந்திருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா 58 இருந்திருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ A என்னவா இருந்திருக்குன்னா 66 இருந்திருக்கும். A என்னவா இருந்திருக்கும் 66 இருந்திருக்கும்.
see இங்கே 8 இங்கே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ இதில் 8 வந்து கம்மியாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ அப்போ இதில் 8 அதிகமாக இருந்தால் தான் இது ரெண்டும் என்ன ஆகும், டேலி ஆகும். ஸோ அதனால் நம்ம சீக்கிரமே சொல்லிடலாம் இது ஏ வந்து 66 இருந்திருக்கும். த ஆவரேஜ் ஆஃப் அப்போ 40, 36 அண்ட் பி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா 27 3/11 அப்படிங்கிறது 3/11 லெஸ் தென் ஏன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ 3/11 லெஸ் அப்படின்னா ஸோ ஏ அப்படிங்கிறது 66ன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ 3/11 ஆஃப் 66 அப்படின்னா 18 நமக்கு 66 விட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும், 18 கம்மியாக இருக்கும். ஸோ 66 விட 18 கம்மி அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோவா இருந்திருக்குன்னா 48 இருந்திருக்கும். ஸோ பி வேல்யூ என்ன, 48 இருந்திருக்கும். பி வேல்யூ 48 இல்லை, பி 40, 36, B உடைய ஆவரேஜ் 48 இருந்திருக்கும். அப்போ B வேல்யூ என்னங்கிறது தான் நம்மளோட ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் A and B. A நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 66ன்னு. அப்போ B நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ B வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்குன்னா இங்கே 8 டெஃபிசிட், இங்கே 12 டெஃபிசிட். ஸோ இப்போ ஓவராலாக 20 டெஃபிசிட். அப்போ B வந்து 48 விட 20 சர்ப்ளஸாக இருக்கணும். ஸோ விச் மீன்ஸ் பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 68 இருந்திருக்கணும். அப்போ 68 + 66 ஆன்சர் 134. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 134 ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இட்ஸ் அன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஸ்டின். ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும், விச் வில் பி 36. ஸோ 36 இதுலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா 625. ஸோ இப்போ 625க்கு ரூட் எடுத்தால் 25, 25 minus 13, answer 12. So the answer is 12 for this question. Next question is either simplify பண்ணோம்னா 1/4 0.25. So cube root of 1728 12 plus 350% of 120 is 35 into 12 420. So 420 plus 12 432.25. The next question is 3 cube 3/27 the whole cube into 1296 is equal to x square எழுதிக்கலாம். ஸோ இப்போ இது 1/9 cube ஆயிரும். ஸோ 9 cubeங்கிறது 729. ஸோ x square equal to 1296/729. we know that இது வந்து 36, இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா x என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 36 ஸ்கொயர் தான் 1296. ஸோ 36/27 or we can say 4/3. So the answer is 4/3 for this question. Next one is 7 1/3 minus x or 3 plus 3 5/9 minus 11/3 minus 1/3 is equal to x. So 1/3 1/3 cancel ஆயிடும். ஸோ இதை கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா கூட நமக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா 3 2/3ன்னு ஆயிடும். ஸோ 3 2/3னா இந்த 3யும் 3யும் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ 7 5/9 minus 6/9. So it will be 7 minus 1/9. So 7 minus 1/9 is 6 8/9. So the answer is 6 8/9 for this question. Okay, either cancel panna 36 50 into 12 is 600 minus 36. So 600 minus 36 is 564. 270 is equal to 90 x into. So if you cancel this out, this will become 3. So x equal to 564/3. So 564/3 அப்படினா 188. So the answer is 188. An amount of rupees 40,400 is deposited in a bank at 9% per annum. So 40,400 9% per annum 2 years க்கு போடுறோம். If the rate becomes 9 minus r னு போட்டோம், அதே சம்ம 6 இயர்ஸ்க்கு போட்டால் the interest incurred எவ்வளவு வந்துருக்குன்னா 2 times. ஆல்ரெடி கிடைச்ச இன்ட்ரெஸ்டோட 2 times. ஆல்ரெடி 9% per annum for 2 yearsனா 18% இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? அப்போது இப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் 6 இயர்ஸில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 36% கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க 6 இயர்ஸில். அப்போ பர் இயர்க்கு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா 6% இல்லையா? அப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு 9%ன்னு தெரியும்.
அப்போ 9 மைனஸ் ஆர் அப்படின்னா ஆரோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கும், ஏன்னா இதோட வேல்யூ டோட்டலாக 6 இருந்திருக்கணும், அப்போ தான் நமக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ அப்போ ஆரோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கும், 3 இருந்திருக்கும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 3 ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். இந்த வேல்யூ நமக்கு தேவையில்லை, பிகாஸ் here we are dealing only with the percentage நமக்கு போதும். The next question is, Mohan and Ravi started a business by investing 75,000 and 45,000. So 75,000, 45,000. After 8 months, Keshav joined by investing X rupees. Keshav எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு, X rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு. If at the end of the year, so அப்போ Keshav 4 monthsக்கும் Mohan and Ravi வந்து 12 monthsக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. End of the year, the profit earned by Keshav is equal to the average profits earned by Mohan and Ravi together. So the average profits earned by Mohan and Ravi together எவ்வளவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 75,000 into 12 plus 45,000 into 12 by 2 இருந்திருக்கும். இதுதான் கேஷவோட ப்ராஃபிட்னு. ஸோ கேஷவோட ப்ராஃபிட் எக்ஸ் இன்ட்டு 4னு நமக்கு தெரியும், 4xன்னு தெரியும். ஸோ இப்போது இதை 4ஆல் இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இது 3, இது 3ன்னு ஆயிடும். ஸோ 75 into 3 அப்படின்னா 45 into 3 அப்படின்னா 1,35,000. 75 into 3 அப்படின்னா 2,25,000. ஸோ இப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா 3,60,000 வரும். 3,60,000 by 2 will give 1,80,000 rupees. So the answer for this question is 1,80,000 rupees. That's it.